اور سب السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر بارک اللہ حیاکم اللہ۔ مشتاق احمد ویری صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام میں مختلف جو معاملات ہیں ہمارے سماج کے اس پہ بات کروں، آپ کے متعلق میں جاننا چاہوں گا کہ مشتاق احمد ویری صاحب اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے یا مذہبی لحاظ سے جس طرح سے آپ جموں و کشمیر کے لوگوں میں یا خاص کر نوجوانوں میں ایک ایسا جنون بھر دیتے ہیں مختلف معاملات کو لے کے، چاہے وہ مذہبی لحاظ سے آپسی بھائی چارہ ہو، رواداری ہو یا نیکی کا مشن ہو، یہ بتائیں کس طرح سے آپ نے شروع کیا، اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا خیال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وتعاونوا علی البر والتقوی۔ جہاں تک محترم آپ کے سوال کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے ودیت فرمایا۔ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو مکلف ٹھہرایا، ذمہ دار ٹھہرایا، اور ہر ایک کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ میری طرف سے سماج کو ایسا ماحول پرووائڈ ہونا چاہیے، ایسا ماحول ہماری طرف سے سماج کو ہر وقت دینے کی سعی اور کوشش ساری رکھنی ہونی چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے انسانیت کو نفع پہنچے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کے برابر الی یوم القیامہ جاری و ساری رہے گا۔ اس میں ہماری بھی ایک معمولی کڑی ہے جس کی ہم اپنی بساط کے مطابق کوشش جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ اور یہ منزل طے کرنے میں جن افراد اور جن مراحل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، وہ شاید کشمیر کے سبھی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ سلسلہ اپنے ہی گاؤں سے شروع ہوتا ہے، بنیادی لیول سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک درسگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ ویر کی بات آپ کر رہے جی جی سر۔ تھوڑا سا بتا دیجئے اس کے بارے میں بھی، ویر اننت ناگ ضلع کے ساتھ۔ جی یہ جو گاؤں ہیں بہت سارے معاملات میں یہ پرومیننٹ ہے۔ یہاں پہ پولیٹیکلی بھی بہت سارے ایسے افراد نے جنم لیا ہے جو اس وقت ہسٹری آف دی کشمیر میں پرومیننٹ ہے۔ جیسے عبدالغنی ویری صاحب ہیں، وہ نیشنل کانفرنس سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت مرحوم ہے، اللہ سبھی مرحومین کی مغفرت عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی اس وقت میدان عمل میں ہے جس کو ڈاکٹر بشیر احمد ویری کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی کا ایک معروف بندہ ہے عبدالرحمن ویری صاحب، وہ بھی اپنے نام میں مشہور ہے، اپنے نام میں وہ بھی پرومیننٹ ہے۔ اور مذہبی طور پر بھی وہاں پہ بہت سارے ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کا الحمدللہ اس وقت ٹورڈس سوسائٹی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہے۔ ان میں بھی ایک ادنا درجے کا طالب علم ہوں۔ تو وہاں پہ ایک درسگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کا نام پہلے درسگاہ اسلامیہ رکھا گیا۔ اس میں بہت سارے بڑے لوگوں نے بھی اس میں ایڈمیشن لیا، اور میں بھی اسی کا ایک سٹوڈنٹ پہلے رہا ہوں۔ جو لوکل آپ کا درس کا ہے؟ لوکل وہاں پہ ایک عبدالرشید کٹشو نام کا ایک ٹیچر وہاں پہ لوگوں کو پڑھاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس میں یہ کرائٹیریا نہیں تھا کہ اس میں ایج لمیٹیشن ہے، جو بھی آتا تھا وہ اس میں ایڈمیشن لیتا تھا۔ جی، وہاں سے ہم نے شروعات کی اور وہاں سے ہمیں انسپریشن مل گئی، اور پھر میں 9th کلاس سے میں نے اپنا خطبہ اور اپنا لیکچر شروع کیا۔ 9th کلاس سے آپ نے ممبر پہ جا کے لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا، نماز پڑھانی شروع کی؟ جی، سب سے پہلے جو میں نے خطبہ دیا ہے وہ اپنی محلے کی مسجد تھی، لوکل مسجد تھی۔ تو مجھے یاد ہے اس وقت قریباً 24 سال پہلے وہ بات ہے، 24 سال پہلے۔ جی سر۔ تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع میں نے وہاں پہ تلاوت کیا، تو اسی پہ میں نے وہاں پہ درس دیا۔ اتنا میں بھیگا، اتنا مجھے عرق آلود ہو گیا اپنا جسم کہ یہاں سے جا کے مجھے مسجد سے جا کے مجھے پھر اپنے کپڑوں کو نچوڑنا پڑا، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا خطبہ تھا۔ آپ کو ڈر تھا یا کہ پہلی بار آپ عوام کے سامنے آ رہے تھے؟ نہیں، ڈر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو خوشی کا ماحول تھا سارے گاؤں میں،
اپنے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ وہاں پہ مسرت ہوئی، شادمانی ہوئی، اور خود بھی میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حد تک اپنی تائید و نصرت سے نوازے کہ میں اسی کم عمر میں اس حد تک پہنچ جاؤں کہ میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع وہاں پہ تلاوت کروں اور اس کا ہلکا سا ترجمہ اور تشریح لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو گاؤں میں ایک الگ سا ماحول اس وقت مجھے دیکھنے کو ملا، اور وہ ماحول مجھے آج بھی ذہن پر نقش ہیں کہ سبھی لوگ اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نصیحت کرتے رہے کہ جس طرح یہ بیٹا ہمارے سامنے ایک امنگ کی طرح ابھر آیا، تو آپ کو بھی اسی طرح اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی جگہ چراغ ہوتا ہے تو وہ یقیناً جو روشنی ہے پورے علاقے کو ملتی ہے، پورے کشمیر کو ملتی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ ہمارے کشمیر کے چراغ ہیں، آپ عالم ہیں، عالم کے ساتھ ساتھ آپ ویسے مدرس ہیں کہ آپ سے ہر روز کشمیر کا ہر کوئی نوجوان کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو ویرے صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ اپنے والدین محترم کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے لیا آپ کو جب آپ نے پہلی بار یہ شروع کیا خطبہ دینا 9th کلاس میں، اس کے بعد لوگ آپ سے متاثر ہونے لگے، تو والدین محترم نے کیسا محسوس؟ اللہ کی تائید و نصرت کے بعد اگر مجھ پہ کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ والدین ہی ہے، کیونکہ والدین میں اس فیلڈ میں مجھے کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ جس معاملے میں بھی مجھے ان کا تعاون درکار رہا تو انہوں نے پس و پیش نہیں کیا، چاہے وہ وقت کی قربانی تھی، چاہے وہ اکنامی کی قربانی تھی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں مجھے ان کا تعاون شامل رہا۔ تو میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ والدین مجھے اس معاملے میں کبھی کوئی اڑچن پیش آنے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ وسعت قلبی کا اظہار کیا، اور اپنے آپ کو شاید وہ لکیسٹ سمجھتے ہیں، خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس حد تک یہ خدمت انجام دینے میں اپنے بچے کے ذریعے عوام الناس کے سامنے پیش کیا کہ اس وقت وہ بھی الحمدللہ اس وجہ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا سوال ہے، اللہ کے بعد مجھ پہ جو سب سے بڑا احسان ہے وہ والدین ہی کا ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاملے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ماشاءاللہ۔ تو ویرے صاحب چونکہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اب ہمارا ٹاپک جو مین ہے آج، لیکن اس سے پہلے آپ سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کو بھی کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ پابند سلاسل رہے، آپ نے مختلف حالات اور واقعات کا از خود مشاہدہ بھی کیا ہے، اور آپ کو واقعی جو ہے ان مشکلات کی وجہ سے پریشانی بھی ہوئی ہے۔ بہرحال اس طرف ہم اس وقت نہیں جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے اس وقت خودکشی کے حوالے سے مذہبی علماء پر ایک ذمہ داری ہے۔ ویرے صاحب، آپ جیسے لوگوں پر ایک ذمہ داری ہیں، چونکہ آپ مشعل راہ ہیں قوم کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویرے صاحب کہ جس انداز سے ہمارے نوجوان اس وقت نا امیدی کے عالم میں اپنی جان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، جان سے بڑھ کر تو انسان کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، اور ویرے صاحب جیسے لوگ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ قدم نہ دینی طور پر پرمیٹڈ ہے، نہ اخلاقی طور پر، نہ سماجی طور پر، کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر اس چیز کی وجوہات کی طرف ہم اپنا توجہ مبذول کرنا چاہے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ جس اہم چیز کی طرف آپ نے میری توجہ مبذول کی کہ مختلف طبقہ اس سماج کی جو ذمہ داری بنتی ہیں، کیا وہ اپنا رول اس میں اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے انفارچونیٹ ہیں کہ اس چیز کو سبھی لوگ عیدی لے رہے ہیں، اور جو ریسپانسبل پرسنالٹیز ہے، جو ریسپانسبل طبقائی شعبہ ہے اور طبقائی سماج ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے ویرے صاحب ہم سماجی لحاظ سے ناکام ہو گئے اس چیز میں؟ نہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں سب لوگ اپنے مست اور مگن میں محو
दिखाई दे रहे हैं, इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती है, ये हमारे लिए टोटली अनफॉर्चुनेट है। इसलिए आपकी वसादत से मैं सभी ज़िम्मेदारान से यही अर्ज़दाश्त करना चाहता हूँ कि चाहे वो मजहबी लेवल पे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पेश करते हैं, चाहे वो समाजी लिहाज पे, चाहे वो पॉलिटिकल और चाहे वो एजुकेशनली अपने आप को रिबिल्ड पेश करते हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने समाज को भी इन खतूत पे उस्तवार करे जिनसे समाज को इन बिद्दात और इन मसाइल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साहब, आपका मुशाहिदा क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में? क्या आपको लग रहा है कि हमारे इखलाक या हमारे जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपको लग रहा है वहाँ पर कमी है? आपको लग रहा है कि पेरेंट्स की नाकामी है, समाज की नाकामी है, स्कूल्स में वो दर्स व तदरीस नहीं दिया जा रहा है, बेरोज़गारी? आपने अपना मुशाहिदा क्या किया? इसके बहुत सारे वजूहत हैं। मैं अपना जो मौजू है चंद नुकात पे समेटना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो वजह मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि हमारे नौजवानों को अभी तक अपनी ज़िंदगी का वैल्यू ही मालूम नहीं है, क्योंकि उनको ये तक मालूम नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का हम पे कोई हक़ नहीं है कि हम इसको गज़न पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हमें एक गिफ्ट है और इसको उसी तरह हमें अपने समाज में अपने ज़िंदगी को बसर करना है जिस तरह हमें अल्लाह की तरफ से जो रूलिंग हमें दी गई है उनके ताबे हमें अपने लहदात व लम्हात बसर करने हैं। लेकिन एक इंसान को ये तक मालूम नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का मुझ पर क्या हक़ है, क्या राइट बनता है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जहालत पाई जाती है और हर तरफ यही राग इस वक्त बजाया जाता है कि इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी एंड यू, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अदर्स, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फुला फुला फुला। लेकिन जब तक हम अपने आप को एहतिसाब न करें तब तक हम इसकी तह तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे लिए हमेशा मायूसी और नाकामी का सामना होगा जब तक हम इस चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मॉरली और एजुकेशनली और अखलाकी तौर पर मबदूल न करें। सबसे बड़ा जो वजह है वो ये है कि हमने अपने बच्चों को बहुत सारे चीज़ों में कन्फाइन किया है कि शायद ये इस मामले में आगे पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, और जो मॉरली हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती हैं, जो रिलीजियसली हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती हैं, जो ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड्स हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, उसकी तरफ हमारे वालिदैन और बड़ों का कोई तवज्जो नहीं है। बड़ों को आगे आने की ज़रूरत है, बड़ों को अपने बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, बड़ों को उस चीज़ की तरफ अपने बच्चों की तवज्जो मबजूल करने की ज़रूरत है जिससे उनको ऑन द ट्रैक लाने में हमारे लिए ईज़ी और आसानी हो जाए। लेकिन बड़ों का तवज्जो मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ से डिवेट नज़र आ रहा है। बड़ों को आगे आने की ज़रूरत है और अपने बच्चों पर और अपने छोटों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमने अपने बच्चों को और छोटों को बेहरा रवी की उस हद तक आज़ादी दे रखी है कि शायद उनका उस चीज़ से वापस आना हमारे लिए अब बईद नज़र आ रहा है, जो हमारे लिए टोटली नाकामी है। उससे हमें अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है और अपनी ज़िम्मेदारी के एहसास करके आगे आने की ज़रूरत है। मेरे साहब, मजहबी उलमा का भी एक अहम रोल बनता है। आपको लग रहा है कि मजहबी लिहाज से भी हमारे जो उलमाए दीन है, जो उनका रोल बनता था, उसमें अभी कुछ कमी पाई जा रही है? सही बात है। इस चीज़ पर मेरा इत्तेफाक है कि जिन इश्यूज़ को हमें इस वक्त एड्रेस करने की ज़रूरत है उनकी तरफ उलमा का तवज्जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उन चीज़ों की तरफ उलमा जा रहे हैं जो चीज़ समाजी तौर पर इस वक्त हमें शायद तकादा नहीं करते हैं, बल्कि हमें इन बर्निंग इश्यूज़ पर अपनी तमाम सलाहियतों को बराबर लाने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो इस वक्त ये जो खुदकशी का माहौल हमें नज़र आ रहा है, इस पर सेमिनार्स, इस पे लेक्चर्स और इस पे दुरूस का होना लाजमी है। लेकिन हमारे उलमा शायद इस चीज़ से अपने आप को किनारा कश पेश कर रहे हैं। शायद वो, मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनको आगे आने की ज़रूरत है, उनको अपनी सलाहियतों को बरकरार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही मसूल है इंदल्लाह। क्योंकि किसी भी कौम का जो दारोमदार है वो पर्टिकुलर पर्सनालिटीज़ पर होता है, क्योंकि जो अवाम होता है वो पुशबैक होता है। हर कोई समाज दो तबका पर मुश्तमिल है जिसको हम फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन कहते हैं। अगर फ्रंट लाइन की बात की जाए उसमें सरफहरिस्त उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, और इसमें मैं मीडिया को भी सरफहरिस्त लाने की अपनी उम्मीद और अपना मशवरा दे रहा हूं कि मीडिया का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल बनता है, जिसमें आप जैसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है और इसको कला कम करने की ज़रूरत है।
तो वीर साहब आखिर पे कौम के नाम मैं एक पैगाम ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा कि जिस बुराई में इस वक्त हमारा कौम उलझ गया है, ख़ासकर ड्रग्स एक सबसे बड़ी लानत इस वक्त हमारे समाज को खाई जा रही है। इसके बाद ख़ुदकुशी का ये आलम इस वक्त हर अंदाज में और हर लिहाज पे पाया जा रहा है। नौजवान वीडियो बना के अपनी ख़ुदकुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी समाजी बुराइयाँ, एक माँ का कत्ल एक बेटे के हाथों किया जा रहा है। असमत दरी के हवाले से कई एक मामला सामने आ गए। वीर साहब आपका क्या पैगाम है लास्ट? इसमें जो दीनी तौर पर मैं आपके सामने इज़हार करना चाहता हूँ वो ये है कि कुरान ने 1400 साल पहले हमें ये एडवाइस की है कि कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान ने हमें ये कहा है वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका, और हदीस में हमें ये कहा गया है फ़आतिकुल लदी हक़्क़िन हक़्क़हु। हम अपने बच्चों से हकूक़ का मुतालबा करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी का हमें एहसास नहीं है। जब तक ज़िम्मेदाराना हैसियत से हम अपने आप को पेश न करें, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, सिर्फ अफसोस और वाहवाला करने से कोई बात बनती नहीं है। जब तक आप अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा न करें, तब तक हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिलना बईद नज़र आ रहा है। इसलिए मेरी गुजारिश है, जिसको जितनी सलाहियत अल्लाह ने वदीयत की है, वो अपनी सलाहियत को बरकार ला के अपने आप को समाजी तौर पर कंट्रीब्यूटर पेश करे, समाजी तौर पर कुछ देने का अहल पेश करे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। उसमें पर्टिकुलर ये नहीं कहा है कि किसी ख़ास तब के लिए आपको जीना है, बल्कि हमें इंसानियत के लिए मुंतखब किया गया है और हमें इंसानियत को कुछ देने की ज़रूरत है। इंसानियत के लेवल पे हमें उठने की ज़रूरत है। हम इस वक्त वैशी बन रहे हैं, दरिंदा औसाफ हम में इस वक्त पाए जाते हैं। उन दरिंदा औसाफ से अगर कोई चीज़ हमें निकाल सकता है वो ज़िम्मेदारी का एहसास है। जब तक वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो जाए, जब तक उलमा को, जब तक मीडिया को, जब तक बाकी शोबाए हयात में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो प्रोमिनेंट फिगर्स है, जब तक उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो जाए, तब तक हम इन चीज़ों से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरी यही गुजारिश है, सबको आगे आने की ज़रूरत है और अपने बिसात के मुताबिक इस समाज को रीएस्टैब्लिश और रिबिल्ड करने की ज़रूरत है। बुनियादी सतह से हमें रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज हमें डिवेट नज़र आ रहा है। इसमें हमें उन खतूत को खींचने की ज़रूरत है जो खतूत आज से 1442 साल पहले हमारे दीन ने हमें पेश किए हैं। वो इंसानी खतूत भी हैं, दीनी खतूत भी हैं, अखलाकी खतूत भी हैं, तालीमी खतूत भी हैं। किसी भी मामले में हमें हैंडीकैप्ड नहीं छोड़ा गया है, बल्कि हम अगर उस चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मबदूल करें तो मुझे उम्मीद कवी है मुस्तकबिल करीब में हम अपने आप को रोशनास पाएंगे, हम अपने आप को मुनव्वर पाएंगे, हम अपने आप को स्टेबल पाएंगे और हम स्टैंड विद ओन हो जाएंगे। उसके लिए सबको अपने अपनी ज़िम्मेदारी का रोल इख्तियार करना होगा। किसी को किनारा कश होने की न इजाज़त है, न ज़रूरत है, न हालात का तकादा है, बल्कि जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट का इस वक्त डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पाई जाती है, उनको बालाई ताक रख के हमें इंसानियत को सुधारने की ज़रूरत है और मुसलमानों को अपनी डगर पर लाने की ज़रूरत है। यही हमारी बड़ी और मुअद्दिबाना गुजारिश है अवाम उन्नास के सामने कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए और समाज को कुछ दे के ही इस दुनिया से रुखसत हो जाइए। साहब मुझे भी उम्मीद है कि आप कश्मीर क्राउन के लिए दुआ करते होंगे और हमारी टीम के लिए दुआ करते होंगे। मुझे इस बात में शायद कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर क्राउन जो इस वक्त समाजी तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा है वो हमारे लिए काबिल इफ्तिखार हैं, काबिल दीद हैं, काबिल मुबारक हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने हमनवा और अपने दोस्त अहबाब और रफ़क़ा की तरफ से आपकी पूरी टीम को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दस्त बदुआ कि आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए और जो मिशन आपने अपने इन कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर कंधों पर उठाया है उसमें अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।